کیا سعودیہ میں یہودیوں کو اجازت دی جا رہی ہے؟ کیا مکہ مدینہ کی زمین پر یہودی قدم رکھیں؟ ایک تہلکہ انگیز کہانی جو اب ثابت ہو رہی ہے، اس میں پس پردہ حقائق کیا ہیں؟ کہانی سن کر آپ دہل کر رہ جائیں۔ آئیے ابتدا اس بات سے کرتے ہیں کہ سعودیہ عرب اور اسرائیل کے درمیان اسرائیل کے قیام سے سن 1948 سے کوئی سفارتی تعلقات موجود نہیں ہیں۔ سعودی عرب کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی، بلکہ عرب ممالک میں سے اکثریت کی یہ پالیسی رہی کہ وہ ہمیشہ فلسطین کے اندر یعنی فلسطینیوں کی حمایت کرتے رہے ہیں، مگر بہت سارے ممالک جس میں مصر جو کہ ایک عرب ملک ہے، ترکی اور پھر بحرین، البانیہ، ان سب ممالک نے اب اگر آپ دیکھیں تو انہیں قبول کرتے جا رہے ہیں۔ یو اے ای یعنی کہ جو سعودی عرب کا سب سے قریبی دوست سمجھا جاتا ہے، جسے ہم عام طور پر متحدہ عرب امارات یا پھر دبئی کے نام سے زیادہ پہچانتے ہیں، وہاں پر اس نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ امریکہ کے دباؤ کے بعد اور امریکہ کی ثالثی کے بعد ایک ابراہیمی معاہدہ طے پایا، جس کے بعد یہ کہا جانے لگا کہ سعودی عرب بھی جلد اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، مگر سعودی عرب نے اب تک تسلیم نہیں کیا۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں رونما ہوئی ہے جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جلد توقع ہے کہ اسرائیل یعنی کہ یہودی سعودی عرب کے اندر داخل ہو سکیں گے۔ اب اس کی کچھ بڑی اہم انکشافات سامنے آئیں اور وہ انکشافات نے سب کو چونکا کر رکھ دیا ہے۔ اسرائیل کے قیام سے لے کر اب تک جو سعودی عرب کے اندر درسی کتب ہیں، یعنی کہ جتنی بھی نصاب کی کتابیں ہیں، اس میں اسرائیل کی مخالفت کی گئی تھی اور اسرائیل کے لیے اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے تھے۔ پچھلے دنوں یہ بھی دیکھا گیا کہ جو مکہ مدینہ ہے وہاں پر ایک یہودی داخل ہوا، ایک یہودی صحافی داخل ہوا، اور اس نے نہ صرف وہاں پر ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ سفر کیا، بلکہ وہاں پر اس نے سب کی تصاویر بھی لی۔ اس کے بعد کافی معاملہ ہوا کہ آخر یہودی مقدس مقامات پر یعنی مکہ اور مدینہ کی حدود کے اندر داخل کس طرح ہوا۔ اس صحافی نے اپنی تمام تصاویر بھی شیئر کی اور پھر یہ ساری صورتحال سامنے بھی آئی۔ لیکن اب ایک نئی چیز سامنے آئی ہے اور وہ نئی چیز نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ نئی چیز ایک یہودیوں کا ایک بڑا معروف اخبار ہے ynetnews.com۔ یہاں پر یہودیوں کے متعلق تمام خبریں شائع ہوتی ہیں اور یہودیوں کے متعلق تمام تعلقات پر بھی بات ہوتی ہے۔ اس نے ایک رپورٹ دی اور اس رپورٹ کی اگر آپ تصدیق کریں تو اس میں پھر بہت سارے شواہد سامنے آتے ہیں، اور وہ شواہد یہ ہیں کہ سعودی عرب نے اپنے نصاب میں سے تمام یہودیوں، صہیونی اور اسرائیلیوں کے خلاف جو کچھ بھی پڑھایا جاتا تھا اسے اپنے نصاب سے حذف کر دیا۔ اب اس کی سب سے بڑی مثالیں ان اخبارات میں دی گئی ہیں، اور پھر اس میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے آئی امپیکٹ سی، لندن میں ہوتا ہے یہ ادارہ، اور یہ یونیسکو یعنی کہ اقوام متحدہ کے ادارے کے ماتحت اس بات کی تحقیق کرتا ہے کہ پوری دنیا میں موجود جو نصاب ہے اس میں کیا کسی کے متعلق نفرت انگیز مواد شامل ہے یا نہیں ہے۔ اس بات کی کنفرمیشن اس ادارے نے کی ہے، اور اس ادارے نے یہ بتایا ہے کہ سعودی عرب نے اپنے تمام نصاب میں سے یہودی، صہیونی اور اسرائیلی کے خلاف جو مواد تھا اسے ہٹا دیا گیا ہے۔ اب اس کی سب سے بڑی مثال انہوں نے کہی ہے کہ انہوں نے اسے بیسیکلی جو یہودی ہے وہ اسے ایک انقلابی تبدیلی تصور کرتے ہوئے سعودی عرب سے اپنے تعلقات استوار کرنے کی راہ میں رکاوٹوں کا خاتمہ اور مستقبل قریب میں اپنے لیے ایک پر امید چیز سمجھ رہے ہیں، جبکہ مسلم ممالک میں اس حوالے سے کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ جو کتب میں جتنی بھی جو سعودی عرب کی جتنی کتب تھی، ان کتب میں یہ بات شامل تھی کہ یہودیوں کو اکثر اس بات سے تشبیہ دی جاتی تھی کہ یہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس کتب میں سے ہٹا دی گئی ہیں۔ پھر یہودیوں کو اکثر بندر اور سور سے تشبیہ دی جاتی تھی، اس معاملے کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اسے نصاب سے نہ صرف ہٹایا گیا ہے بلکہ یہودیوں کے متعلق کوئی بھی اس طرح کی گفتگو کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اب اسی میں سے ایک بڑی اہم چیز ہے کہ وہاں پر کتابوں میں یہ بات درج تھی کہ یہودی عمومی طور پر خواتین کا استعمال کرتے ہیں،
यहूदी जालसाजी के लिए खूबसूरत ख़वातीन का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को फंसाते हैं, और ये तारीख़ से इस बात के शवाहिद दिए जाते थे कि तारीख़ में ऐसा कब कब मामला हुआ है। लेकिन ये सारा मवाद भी हटा दिया गया है, और जहाँ भी ये लिखा हुआ था कि यहूदी मुसलमानों के दुश्मन हैं, इस मवाद को भी हटा दिया गया है। इस अखबार ने इस बात का दावा किया है कि इसकी सारी कंफर्मेशन अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने जिसे सरपरस्ती दी गई है कि वो पूरी दुनिया के अंदर इस सारे मामले को चेक करे, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। दूसरी एक अहम बात, वहाँ पर निसाब में तमाम छोटी क्लासों से लेकर बड़ी क्लासेस तक जहाँ पर भी ये बात कही जाती थी कि यहूदी फितरतन गद्दार होते हैं, यहूदी फितरतन साजिशी होते हैं, और यहूदी हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहते हैं, ये मवाद भी उन तमाम कुतुब से हटा दिया गया है, और इस हवाले से अब कोई भी जिक्र उसमें नहीं किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि यहूदी मुसलमानों को फंसाने के लिए मंशियात दिया करते थे, ये भी निसाब से और वहाँ से हटा दिया गया है। जहाँ पर मीडिया है, उस मीडिया में इस बात की बार बार कहा जाता है कि मीडिया को इस हवाले से कंट्रोल किया जा रहा है कि वहाँ पर कोई भी यहूदियों के मुताल्लिक या सहूनी साजिशों के मुताल्लिक जिक्र ना किया जाए। और वहाँ पर अब जो मवाद है वो ज़्यादातर हिज़्बुल्लाह यानी कि जो लबनान की एक शिया ऑर्गेनाइजेशन है उसके ख़िलाफ़ वहाँ पर मवाद शामिल हुआ है, और ईरान के ख़िलाफ़ वहाँ पर मवाद शामिल हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर जो एक और बात भी बड़ी अहम है, और वो बड़ी अहम बात यह है कि यहूदियों की आबादकारी के ख़िलाफ़ एक गीत यानी कि एक नज़म टाइप की गीत नाम की चीज़ वहाँ पर शामिल थी, उसे भी हटा दिया गया है। और फिर यहूदियों का दावा है कि भाई फ़लस्तीन हमारा है, उसे भी अब उस तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा है। फिर इसमें लिखा गया है कि हिस्ट्री की किताब में मस्जिद अक्सा और 1969 का जो वाक़यात रूनुमा हुए थे उसमें भी बयानिए को तब्दील किया गया है। अब देखना ये जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मराकश में यहूदियों की जो 1948 के वक्त से पाबंदी आयद कर दी गई थी कि जो ज़ाहिर है मराकश में यहूदियों की बहुत सारी मुक़द्दस जगहें हैं और तारीख़ी जगहें वहाँ पर मौजूद हैं, तो वहाँ पर मराकश ने 1948 से इस पर पाबंदी आयद कर दी थी इजराइल के लोगों की वहाँ आने पर। मराकश ने ये पाबंदी ख़त्म कर दी है और उनकी जो तारीख़ी जगह हैं वहाँ पर जाने की अब यहूदियों को इजाज़त दे दी है। इसी तरीके से तारीख़ में पहली बार यूएई यानी कि मुत्तहिदा अरब इमारात जो हैं उसमें यहूदियों की जो इबादत गाह है उसे खोलने की इजाज़त दे दी गई है। अब इसी तरीके से अगर आप देखें कि इजराइल के और ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान साहब के आने के बाद वहाँ पर काफ़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई है, तो अखबार इस बात की तरफ इशारा करता है कि जिस तरीके से वहाँ पर माहौल बनाया जा रहा है और अगले 5-10 सालों में एक नई नस्ल तैयार की जा रही है कि जो कि यहूदियों की और सहूनी साजिशों पर बात ना करे, तो फिर आइंदा दिनों के अंदर 10-15 साल के अंदर सऊदी अरब के अंदर एक ऐसा माहौल तश्कील दिया जाएगा कि जिसमें यहूदियों, सहूनी और इजराइल के ख़िलाफ़ वो नफ़रत का मामला नहीं होगा जिस तरीके से उन्हें दरसी कुतुब से हटाया गया है। इसके बाद सऊदिया के लिए ये बात आसान होगी कि वो अपने लोगों को रायामा को हमवार कर सके, और जिस तरीके से सन 2030 में वो एक नए शहर की तश्कील की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर न सिर्फ इजरायली कंपनियों को इजाज़त मिल सकेगी बल्कि इजराइल उनके साथ काम भी कर सकेगा। अब अखबार ने ये इतने बड़े दावे किए हैं जिसका हमने जिक्र किया कि ynetnews.com ने ये स्टोरी तफसील के साथ छपी हुई है कि जिसने इस बात का जिक्र किया और उसने यूनेस्को के जो झेली इदारे हैं उस हवाले से सारी गुफ्तगू की है। अब इससे ज़ाहिर है उनका नुक्ता नज़र यह है कि मोहम्मद बिन सलमान ये चाहते हैं, जो अखबार का नुक्ता नज़र है कि मोहम्मद बिन सलमान ये चाहते हैं कि भाई इजराइल और इनके दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो और एक इब्राहिमी मुआहदे की तरफ आगे बढ़ा जाए। अब इसमें क्या हकाइक हैं, क्या सच्चाई हैं, इस हवाले से ज़ाहिर है सऊदी मीडिया इस पर खामोश है, लेकिन जब इतना बड़ा दावा किया गया है तो उनकी तरफ से कोई तरदीद सामने इसकी नहीं आई है। इसी तरह की तारीख़ी वाक़यात के हवाले से जो चीज़ें रोनुमा होती रहेंगी हम आपको आगाह करते हैं। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।